ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಉಷಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಲ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಲಗೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಮನವಿ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಮಟಾ ವಾಲ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತಲಗೋಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯದವರು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ತೆರಳಲು ಮಾರ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡ ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕರು ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮಾದೇವ್ ಗೌಡ, ನಾರಾಯಣ್ ಪಟಗಾರ್, ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ, ಗಣಪತಿ ಪಟಗಾರ್, ಈಶ್ವರ್ ಗೌಡ, ದೇವಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಂಗಾ ಪಟಗಾರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಣಪತಿ ಅಬ್ಬಿ ಭಟ್ಟ, ಪುಷ್ಪ ಮುಕ್ರಿ ಹಾಗೂ ಎಬಿವಿಪಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಶಾಂಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗಣಪು ಗೌಡ ಇದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಎನ್ಎಫ್ಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಯೋ ಕಲಾಸೋ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊನ್ನಾವರ ಕಾಸರಗೋಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎನ್ಎಫ್ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ऐसी यात्राएं हम 3 बार पूरे भारत में किए हैं. उसका फलित हमको थोड़ा मिला है, बाकी बचा हुआ है. वो सब चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट के कानून बदल रहे हैं, तो मछुआरों को हर स्टेट में दिक्कतें हैं. कोई भी स्टेट में जाओ, दे हैव बहुत अनईजी लाइफ. तो हमने सोचा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा है कि उनको हम पहले मॉरली सपोर्ट करेंगे. वो सपोर्ट करने के लिए उसके लिए हमको लीगल कुछ सपोर्ट है, तो लीगल सपोर्ट भी हम करेंगे. और दूसरी तरफ से कभी रास्ते में उतरने का टाइम आया तो हम ऐसे ही करेंगे. हमको हमारी फिशिंग कम्युनिटी को न्याय देने का अभी टाइम आ चुका है. इसीलिए कोई भी सरकार हो, हम सरकार से टकराव करने के लिए भी तैयार हैं. अभी आज ये जो सब देखा गया उसमें क्या है कि देयर इज सबसाट वायलेशन ऑफ CRZ, CZMP, एनवायरमेंट रूल्स. तो ये सब बातें आपके जरिए हम गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स को, एजेंसी को हम दिलवाना चाहते हैं कि भाई अभी आप आँख खोलो और मछुआरों की समस्या के ऊपर ध्यान दे दो. अगर नहीं ध्यान देंगे तो हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे. अगर टाइम आया, इलेक्शन आया, तो हम कैंपेन करेंगे. हम बोलेंगे कि मछुआरों के जो दुश्मन है ना, उनको हटा दो. ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಲ್ಸೋಸೋ ಸಿಮಾನ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. गोंयान असोच इश्यू आसा, पूण आमचे मच्छीमार लोक महाराष्ट्र, गोंयांत पोर्ट एक्सपान्शन दिवपाक कशेंच दिवंक ना. सो हे सागरमाला प्रोजेक्ट आनी हे कोस्टलायन विकपाचो ह्या सेंट्रल BJP सरकारान केलेलो आसा आनी हो स्टेट गव्हर्मेंटूय करता, हेजेर आमी स्ट्रॉंग निशेध मारता. आनी ह्या यात्राचेर आमी कोस्टल रायट बील ह्या सरकाराक मागता. 2010 जयराम रमेशान हो ड्राफ्ट हाडलेलो आनी कांय कारणा खातीर हो कंप्लीट जावना. सो आमी सरकाराक आनी सेंट्रल सरकाराक सांगता की कोस्टल रायट बील जो आसा तो पास करचो. कित्याक हो कोस्टल रायट बील जो आसा, जे कोस्टलाचो रायट्स कोस्टल लोकांक मेळटलो आनी दर्योचो रायट, नुस्तें मारपाचो रायट
जे नुस्तेकारांक मेवतले हे कोस्टल रायट बिलान. कित्याक आयज पळयलेलें आसा ही आमचो आख्खो ट्रेडिशन हो काबार जाता. तुमी समजता की पोर्ट हाडून डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून. पोर्ट येवन डेव्हलपमेंट जायना. कोस्टल रेग्युलेशन झोन म्हूण आशिल्लें हो आतां NTZ एरिया, नो डेव्हलपमेंट झोन एरिया. ह्या नो डेव्हलपमेंट झोनान हो रस्तो कसो आयलो. पूण एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट फेलियर जाला. एडमिनिस्ट्रेशनूच कायदो हाडटा आनी एडमिनिस्ट्रेशनूच वायलेट करता अशें जालें. हो सरकार कोणाचो? जेन्ना कायदो सरकारूच करता आनी सरकारूच वायलेट करता कायदो कोणाचो? आतां तुवें विचारलां की गांवचे लोक अपोज करीता, कोर्टान गेले तोरी सरकार आयकना. पूण हो सरकार जालो कोणाचो? ह्या सरकारान दाखयलां की हे फकत 2-3 मनशाचो आसा आनी आख्खे कर्नाटका कोस्टल जे लोक रावतात तेंचेर एगेन्स्ट जालो. लाखांनी लोक पळय आसता तेंचेर एगेन्स्ट फकत 2-3 मनशाचेर एगेन्स्ट. आमचो लोक उठ्ठलो. जोरी कायदोय तो पाळना जाल्यार हे तुमी आयकना तर आमी लास्टाक कायदो हातीन घेतलो आनी मागीर तुमकां आयकोचेच पडटलें. ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. महिला को आप मतलब आप नहीं सभी लोग डिस्करेज करते हो ना, ऐसा नहीं है. जब यूनियंस में रहते हैं महिला सपोर्ट मिलता है उनको, तो महिला लोग भी यहाँ पे सपोर्ट है. पंचायत मेंबर होके वेयर इज द लोकल गवर्नमेंट लाइक Olencio said, Sagarmala is national. State is giving away everything to the nation. Where is the panchayat power? What are we giving? किसको? और नेशन सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहा है. तो किसके हाथ में है ये सब? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ NFFನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಾಂಡೇಲ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮೆಹರ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಜ್ವಲ್ ಪಾಟೀಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಂಧ್ರ, ಶ್ರೀಧರ್ ತಮಿಳುನಾಡು, ರಜನಿ ರಾವ್ ಸಂತೋಷ್, ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀಜಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೊಚ್ರೇಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ, ಹೊನ್ನಾವರ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಿರೇಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೈಜ ಚುನಾವಣಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ರೋಹಿದಾಸ್ ಎಸ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ರವರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಕರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಜಾನಕಿ ಎಂ ಗೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜರುಗಿದವು. ನೈಜ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿ, PRO, PROD ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ಆರಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಚಿಹ್ನೆ ಸಹಿತ ಇರುವ ಮುದ್ರಿತ ಮತಪತ್ರ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ವೋಟಿಂಗ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರಬ್ಬರ್ ಮೊಹರು, ಚುನಾವಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ, ಚುನಾವಣಾ ಏಜೆಂಟರ ನೇಮಕಾತಿ, ಹಾಜರಾತಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬಳಸಿ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ನೈಜ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು 25ರಂತೆ ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೇಕರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅಡಿಗೋಣ್, ಇಂದಿರಾ ನಾಯಕ್, N ರಾಮು ಹಿರೇಗುತ್ತಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಯಕ್, ಕವಿತಾ ಅಂಬಿಗ, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗುನ್ಗಾ, ಗೋವಿಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಂತಹ ಮಾದರಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕ ರೋಹಿದಾಸ್ ಎಸ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ MG ನಾಗಭೂಷಣ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಂಚಿಕಾ ನೀಲ್ಕಂಠ್ ನಾಯಕ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಂತ್ರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರವಾಸದ ಮಂತ್ರಿ, ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಬೊಗ್ರಿಬಲ್ ರಸ್ತೆಯು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ತನಕ ರಸ್ತೆಯ 60ರಷ್ಟು ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಸೂರ್ಯನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸೋನಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಚುನಾವಣೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಸುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. 60% ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಹಾಗೂ AWD ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ACBಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸಲು ತಂದರೆ ನಾವು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 19 ಆರಂಭ ಆದದ್ದು. ದುರಾದೃಷ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡದೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದು ಬರೀ 25% ಉಳಿಸ್ಕೊಂತ ಅಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ 60% ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳ್ಕೊಂಡದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2/4/2021 ನಾವು AC ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ AWD ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ವಿ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು PWD ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಹಾಕದೆ ಅವ್ರ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ. ಬೊಗ್ರಿಬೈಲ್ ರಸ್ತೆಯು 7.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ SHDP ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು 2018-19 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮೂರೂರು ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ACBಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್, ಶಿವರಾಮ್ ಮಡಿವಾಳ್, JDS ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ CG ಹೆಗಡೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ TT ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಹಾಗೂ ಮೂರೂರು ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತ 8 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ಕತಗಾಲದ ಗಜು ಪೈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೆರೆಕೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಾಧನಾ ಪರ್ವವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಬೆಳೆಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಸೇವೆ, ಸುಶಾಸನ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ತಲುಪಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಹಗಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಿಟ್ಟಂತ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ ಗಿಡ ಎಲೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಕಂಬಗಳನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೋಜನೆ ಅದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ಯೋಜನೆ, ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ, ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕರೋನಾ, ಆಮೇಲೆ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಬಂದಾವಾಗ ನಾವು ಯಾರು, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಅದನ್ನ
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರೋನಾ ಬಂತು 2 ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ 4 ಸಾರಿ ಕರೋನಾ ಬಂತು. ಕರೋನಾ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಭಾರತದ ಮರ್ಯಾದೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದ್ದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ. ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದು, ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಂದಿ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಿದೆ, ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್ ಹೆಗಡೆ, ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಎಂ ನಾಯ್ಕ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರಿಗಳಾದ ಎಂಜಿ ಭಟ್, ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ತೊರ್ಕೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೇಸರಿ ಜೈನ್ ಇದ್ದರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದು, ಪ್ರವಾದಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡಲೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಜ್ಲಿಸೆ ಇಸ್ಲಾಹ ವ ತಂಜೀಮ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಮರ್ಕಜಿ ಖಲೀಫಾ ಜಮಾತ್ ಉಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಜಿ ಮೌಲಾನಾ ಖಾಜಾ ಅಕ್ರಮಿ ಮದನಿ, ಜಮಾತ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಜಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುರ್ ರಬ್ ಖತಿ ನದ್ವಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ನಂಬಿಕೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ 100 ಘನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳಿಗೂ ಲೇಸನ್ನು ಬಯಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರುಣಾಮಯಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಜನರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಎಂದರು. हुकूमत की जिम्मेदारों में से बास ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाए गए, तो बनाकर भेजे गए, और जिसकी तारीख आप सब जानते हैं कि आपकी पैदाइश से लेकर मौत तक का कोई भी शोशा ऐसा नहीं दिखा सकते जो गैर अखलाक़ी और गैर इंसानी, जिसने इंसानों ही नहीं, अपनों ही नहीं, परायों के साथ, जानवरों के साथ हमदर्दी और हम करने का जज्बा सिखाया. कितनी अहादीस हैं कुरान पाक में, किस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कही है कि इंसानों के लिए किस कदर आप बेचैन रहते थे कि लोग जहन्नम से बचकर जन्नत की तरफ जाएं, और उनके लिए कोशिश किया करते थे. रात दिन आपकी मेहनत होती थी ताकि लोगों को अच्छा इंसान बनाया जाए, अच्छा मुल्क का शहरी बनाया जाए. उसके लिए आपकी कितनी तालीमात हैं आप सब जानते हैं. ऐसी बात नहीं कि ढकी चुपी हो. दुनिया के बाद लोगों को दुनिया के बेहतरीन इंसानों के सिलसिले में 100 नाम के लिए कहा गया, तो आपने देखा होगा हर एक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे मुकद्दम रखा था कि एक ही शख्सियत है जो तमाम अयूब से पाक है, या ऐसी शख्सियत है जिसका मुसलमानों से खुसूसी तौर पर ईमानी ताल्लुक़ है. हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक अल्लाह की वहदानियत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को हम तस्लीम न करें. आपके तरीक़े पर, आपकी बातों पर, आपने जिस तरह ज़िंदगी गुजारने पर हमें हुक्म दिया उसके मुताबिक न चलें तो हम मोमिन नहीं हो सकते. ತಂಜೀಮ್ ಮುಖಂಡ ಹನೀಫ್ ಶಬಾಬ್, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದವರ ಪರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದನಿಗೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಅವಹೇಳನವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅಂಥ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದೆರಡು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಟೌನ್, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಟ್ಕಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಡಿಎಫ್, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲೀಂ, ಖತೀಬ್ ನದ್ವಿ, ಮೌಲಾನಾ ಒಸಾಮಾ ನದ್ವಿ, ಅಂಜುಮ್,
ಜೈಲಾನಿ ಶಾಬಂದ್ರಿ, ಜಾಫರ್ ಮೊಹತೇಶಾಮ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕುಮಟಾ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಎಫ್ಐಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕುಮಟಾ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಟಗಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಫ್ಐಡಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಐಡಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈತರ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜಮೀನು ಇರುವ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾದ ಶಿವರಾಂ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲವಾ ಹೇಗೆ? ಸಚಿವ ಶಿವರಾಂ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು, ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು, ರೈತರು ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಫ್ಐಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ವಾ ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು. ಅವರು ಆ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಾಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮೇ 31 ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನ ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಎಫ್ಐಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೈತರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬೆತ್ತನ ಬೀಜ ಕೊಡ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಫ್ಐಡಿ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ರೈತ ಕಸುಬು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇರಬಹುದು, ಭತ್ತ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನಿತರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಪಡಿಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಬಡ ರೈತನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಎಫ್ಐಡಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ. ಹಾಗೂ ಆ ಎಫ್ಐಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದುರದೃಷ್ಟ ಬೇಸರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಘನವೆಚ್ಚ ಕುಮಟಾದ ಶಾಸಕರು ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಸಾಲದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಫ್ಐಡಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರಾದ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನದೀಮ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಐಷಾ ಪ್ಲಾಜಾ, ಭಟ್ಕಳ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ನದೀಮ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 916 ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಿ, ಧರಿಸಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ.
ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ರೂರಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕ್ ಭಟ್ಕಳ 3 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಿರಾಮಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ಸಿರಾಮಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100% ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ. ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಸತಿ ನಿಲಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಐಟಿಐ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಮಟಾ ಕಮಲಾಬಾಳಿಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾರವಾರ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕುಮಟಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಮಟಾ ಕಮಲಾಬಾಳಿಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾರವಾರ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕುಮಟಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಮಲಾಬಾಳಿಗ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪ್ರೀತಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕುಮಟಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಹ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ರಕ್ತದಾನ ಹಾಗೂ ಏಡ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಬಾಳಿಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಮಟಾ ಇದರ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕ, ರೆಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾರವಾರ ಇವುಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಏಡ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ರತಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಸಂತಸದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಾವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿಯ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾರವಾರ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವೇಳೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ರತಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ರಕ್ತದಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪ್ರೀತಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇದ್ದರು. ₹3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಐ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೋಕರ್ಣ ವಡ್ಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ, ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹2 ಕೋಟಿ, ಖಂಡಗಾರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ, ಬಾಸೊಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಅನುದಾನ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿದೆ. ಮೂರೂರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದು, ಏನೇ ತೊಡಕುಗಳಿದ್ದರೂ ಶೀಘ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ ಮತದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವರ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ 2 ಕೋಟಿ, ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ್ ಕಂಡ್ಗಾರ್ ರಸ್ತೆಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಗೋಕರ್ಣ ವಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ರಥಬೀದಿ ರಸ್ತೆಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಕೋಟಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ, ಕುಮಟಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ಕೋಟಿ, ಒಟ್ಟು 8 ಕೋಟಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 2 ಕೋಟಿ ಬಾಸೊಳ್ಳಿ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಕೊಡಮಡಗು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಾಸೊಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳದ ಶೀತಲಗೊಂಡ ಸೇತುವೆಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಟೆಂಡರ್ಗಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಆದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಮಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪದವೀಧರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೇಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದಂಥ ಒಂದು ಮತದಾರರಿರುವಂಥ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3,700 ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2014 ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ 8 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಜಿಐ ಹೆಗಡೆ, ವಿನಾಯಕ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನುರಾಧ ಬಾಳೇರಿ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಗಜಾನನ್ ಪೈ, ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಭು, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಡಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು. ಮಂಕಿ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಶೋಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಟ್ಕಳ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಗಣಪತಿ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕುಮಟಾದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ಅನಂತವಾಡಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಮಂಕಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಶೋಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಬಂದ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಶೋಕ್ ಎನ್ನುವವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಹೊಡೆದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 6 ರಿಂದ 8 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ದಂಡ ಹಣವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡವರು ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊನ್ನಾವರದ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಂಡ ತುಂಬಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಓರ್ವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ PSI ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ PSI ಅಶೋಕ್ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯಬಾರದು, ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ನವೀನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ KTDO ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ನೋಡಿ, ನಮಗೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈತ ನಮ್ಮ KTDO ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾಲಕ. ಇವನಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಕಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅನಂತವಾಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈತನ ಗಾಡಿ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಇವನು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಗಾಡಿ ಮುಂತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗ ಇವನು ಗಾಡಿ ಮುಂತಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದವಾಗ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ PSI ಆದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಓಡ್ ಬಂದು ಇವನಿಗೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಇವನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈದು, ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೈದು, ಮತ್ತು ಇವನ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಇವನ ಗಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮದು ಇದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವನಿಗೆ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪೂರ KTDO ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ DSP ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀಬಾರ್ದು, ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸರ್, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ತುಂಬದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಭಟ್ಕಳ DSP ಸರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, SP ಅವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾವಾಗೆ ಹಿಡಿದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರಾಗಿ ಯಾರು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಬರ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬದಿಯಿಂದವ ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬ್ಕೊಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ 35-40 ಜನ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2 ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಹುಬ್ಳಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಯನ್ನಲ್ಲ. ನಾವು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಅವರು ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂಗಿ ತಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಏನು ಅವರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಗಾಡಿಯನ್ನ. ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿಯನ್ನ ಇವರು ಹಿಡಿದು ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನಾವು ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಗಾಡಿ ಇಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಈ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಹಿಡೀರಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇವರು ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು. ನಂತರ DYSP KU ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಇದು. ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಬೈದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ ನೋಡಿದಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು
ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ASP ಸರ್ ಇದ್ರು, ಅನೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು SP ಸರ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ AC ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಒಂದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬುದಿಲ್ಲ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಕೊಡಿ, RTOದವರಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಂಬರ್ ಸಹಿತ ಏನಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ, ನಾವು RTOಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇದಲ್ಲ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡೋದು. ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ, ಶಾಸಕರೇ ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಯಲು. ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ವಿಪರೀತ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪುನಃ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಳೆ ಇರುವ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ರೈಲ್ವೆಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸಮಯ, ವೇತನ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದಿವಂಗತ ಮೋಹನ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 70ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿವಂಗತ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕುಮಟಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ದೀನದಲಿತರ ಬಂಧು, ಉದಾರ ದಾನಿಗಳು ಆದ ದಿವಂಗತ ಮೋಹನ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 70ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿವಂಗತ ಮೋಹನ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕುಮಟಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ದಿವಂಗತ ಮೋಹನ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮುಖಂಡರು ವಿತರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಶಾರದಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 70ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಮೋಹನ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಿಸುವುದು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕುಮಟಾ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತಲಾ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷ 70ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ VL ನಾಯ್ಕ್, ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, MT ನಾಯ್ಕ್, ಜಗದೀಶ್ ಹರಿಕಂತ್, ಸುರೇಖಾ ವಾರೇಕರ್, ಭಾರತಿ ಪಟಗಾರ್, ವಿನು ಜಾರ್ಜ್, ವಿನಿಯಾ ಜಾರ್ಜ್, ಹನುಮಂತ್ ಪಟಗಾರ್, ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್, ದೀಪಾ ನಾಯ್ಕ್, ವೀಣಾ ನಾಯಕ್, ಅನಿತಾ ಮಾಪಾರಿ, ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗಣಪತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ದತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಜ್ ನಾಯಕ್, ವಿಜಯ ವರ್ಣೇಕರ್ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದಿಂದ
ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರು ಹಾಗೂ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗುವಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ನಗುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿ ಎಂದು ಮೇಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ವಲೇರಿಯನ್ ಲೋಬೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಉಚಿತ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮರೆಯಬಾರದು. ಇದು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು ಆದರೆ, ತಲೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಶ್ರೀ ದೇವಡಿಗ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಸರಸ್ವತಿ, ಸುನಂದಾ ನಾಯ್ಕ್, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಷ್ರಾ, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕಿ ಲಹರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ಅರುಣ್ ಭಟ್, ಕಾರ್ಕಳ. ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಹುನಗುಂದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧಿ ದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಪರ ದಿವಾನಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಚೇತನಾ ಆರಿಕಟ್ಟಿಯವರು ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹನಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು. ಅವರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಈಗಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ರೋಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರೋಸಿ ಹೋದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಾನೂನಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಎನ್ ಮಾಡ್ಬಾಳ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭೀಮ್ಸಿ ಹೂ ಬಿಳಿಗಿ, ಗಣೇಶ್ ವಂದಗನೂರ್, ಸುರೇಶ್ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೊರ್ಡಿಕೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸುಧಾಕರ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆ ಬಾಗಲಕೋಟ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ, ಕಮತಗಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿರಂತರ ರಂಜನೆ, ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸುದ್ದಿ ಮನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಭಾವನಾ ಟಿವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ.